el espacio publicitario Siembra Televisión, más cerca de ti. 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 Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siembra Televisión, más cerca de ti. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Siembra Televisión, más cerca de ti. Siga con Mi Medio Oriente Querido. Siembra Televisión, más cerca de ti.
السهل النهر لنا وكيف بوجه النار نسالم. سأقاوم الحق سلاحي فأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم. بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم. سأقاوم سأقاوم. فيها تراب اليوم نسقي بدموع ودمي شهيد دمي شهيد. فيها قصة مكتوبة نصر طلعتنا إلا من بحر النهر. يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر. طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير. حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن بتعبير. وذنبه طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين. وباللي صاير فينا لا ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني تبلينا وراح اللي بوزينا وشكون اللي بينا والله ما توحش ناس اللي جواتني. كل يوم بحكولي صبري سلاحي واخر صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوتي حار وانا واقف وحدي العالم ضدي وانا مخشاش. سلبوني روحي حتى الارض تعيش. مفتاح البيت بقلبي وانا راجع وبايدي والدي ولو كل العالم كان ضدي انا راجع يا بلادي راجع. البيت بقلبي وانا راجع وبايدي والدي ولو كل العالم كان ضدي انا راجع يا بلادي راجع. وين يا حكام العرب وين القادة اخواتي في غزة اليوم تتعرض للإبادة وما كلمتينا من نصر ما شهادة. فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة وصبرا جميلا العدو سيزول. وين الأمة العربية حان الوقت لنثور في بال وعد الحق يوفى وعد بلفور وانا قلبي فلسطيني يلا في الأمور. كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان. كل الدنيا بلادي من قديم الزمان. الفروق بينا حدود كلام على الورق مكتوب والمكتوب أصبح قيود تمنعنا نشوف بلاد. قتلونا وهجروني وصار الحجر بيدي سلاحي مثلك دم ابيض واسود كونفيتي هزر نجاحي وبكفي كفاني شايل وبكفى كر اللي جاي. مفتاح البيت عالرقب بسدادي ما بتمايل. مفتاح البيت بقلبي وانا راجع وبايدي ولدي ولو كل العالم كان ضدي انا راجع يا بلادي راجع. البيت بقلبي وانا راجع وبايدي ولدي ولو كل العالم كان ضدي انا راجع يا بلادي راجع. إلهي رفعت يدي إليك بأن تفك كربي وهمي وأنت المستجيب. بلاد العرب وطاني من الشام بغداني أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي. احتلالي عدواني موت طفلي واجدادي. اسألني مين إرهابي وجاي أقول لك مين بادي. زوري اني مش من اوكرانيا زوري انه بشرتي مش بيضة زوري
سوري لأولادي، سوري إني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة. سوري الحلم طويل يابا، سوري الحمل ثقيل يابا. لا سوري على أي سوري، ملناش غير إنه نشيل يابا. هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة، حرية كذابة عالم استبدادي، نستقبل ضيوف نستقبل شهداء، ما نسينا الدرة وخصفا مع مداني، عبادة جماعية أطفال ونساء، يموت عزيز ما نبكي دا شهيد، نصرة نصرة وتبقى العزة لله، راجعين يا أقصى وعد الله أكيد. معكو تهجير جبل ثابت بنا هاب التفجير، وزعت انتصارنا قادم أكيد، بصمودي قهر ذاك الخبيث، بالمشاعر بليد ما شاف أحد من عياله شهيد، أرواح أمامنا برقى بالجميع، أمانة شريف بنوصل ندافع نموت بخاف فلسطين. طاري بشابشة منه تخونت، خليك يقول الصراحة كي قطعوا الصوت، بدم ولا خايف الدوي لعب سولو كونت أخي، الدم فاير وقدم شو، ما قدراش اني نشوف داك الشي اللي مصور، حط نقاس في العرش واللي معك الصور، صار بين دخل السرطان، 75 عام خطر الرصاص مشى شي جي فاضل، قلبي نلف وما يشفى، حتى ناخد ثار المستشفى، ظلم وصار وبالكشفة، وين رجال قلوب ناشفة، صعبي مهما الدنيا تقسى، زادت النكسة، ظلم وفايت حد الأقصى، سلامي لي غزة مش ناقصة، إن شاء الله نتقابلوا في الأقصى. هيلينا لو فوق الأرض وتحتيها سوقا وجمع تلاقينا، بطوفان يجول وحميها، ولا صالينا لو يقشع عدوي أسميها، لو أقصى الناس تعادينا، وأنا راجع يا بلادي راجع. ليس لنا عونا سوى أرسل لنا ربي خلاص، في روحنا شهد ثقال، في قلوبنا بلد وثار، وبروحنا وقلوبنا راجع تاني على أرضي، الأقصى صلي فيه فردي، جاية معاكوا بطيران، أنا زميلي جاية معاكوا أرضي، فداي فداي فداي، أنا مش ماشي أنا في مكاني، على خط النار كل ليل ونهار، ولو هموت في إيدي سلاحي، حد ما يجي النسيم ورا ازاي نجيب، احنا في صف العزيز، سامحنا يا رحيم اننا عاجزين، عمره ما كان تطبيع، شوفنا السفاحين تقتل طفل بريء، في دمه بتستبيح زيفوا التاريخ بدموع التماسيح، قاتلي الأطفال، صانعي الأهوال، كاذبي الأقوال، سارقي لا مال الطن، فكنا عايشين بلدنا ومنا ما ماشيين أرضنا، وفيها مزروعين عزل بدون سلاح، لكن معنا رب العالمين، رب العالمين. Tras cumplirse un mes de los ataques sufridos por Israel el 7 de octubre a manos de Hamas, toca sentarse y analizar las dimensiones de la guerra actual entre israelíes y palestinos. Las imágenes del 7 de octubre y los testimonios de los testigos y sobrevivientes dieron la vuelta al mundo. Más de 1.400 personas asesinadas y cientos de secuestrados, principalmente civiles, fue el saldo de la aterradora operación sorpresa que llevó a cabo Hamas en territorio israelí.
Pero aquello fue apenas el comienzo de una espantosa pesadilla que no ha hecho sino recrudecer hasta estos días y en la que los civiles siguen siendo las grandes víctimas, pero en este momento del lado palestino. 10.000 de ellos, casi la mitad niños, han muerto a causa de los bombardeos y demás operaciones del ejército israelí, según las cifras que ofrece el gobierno palestino. Hasta ahora, Israel ha lanzado 11.000 ataques aéreos sobre la Franja de Gaza, un territorio minúsculo en el que más de 2 millones de personas viven encajonadas en apenas 365 kilómetros cuadrados. Esa cifra, según reportó el diario español El País, supone 9 veces más bombardeos que los que Rusia realizó en Ucrania durante el primer mes de la invasión. Y entonces yo me pregunto, ¿tiene justificación la respuesta contundente de Israel o se trata de, como argumentan muchos, una acción desproporcionada o incluso de un genocidio contra los palestinos? ¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en todo esto y qué hay de cierto en la instrumentalización de los civiles palestinos como escudos humanos por parte de Hamas? Lo primero que me gustaría decir es que con este video no pretendo apoyar a ninguno de los dos gobiernos involucrados en esta guerra, ni Hamas con sus atroces métodos, ni el gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu, que ha demostrado ser igual de barbárico que su enemigo. Despiertan en mí ningún tipo de simpatía. Creo también que por encima de la ideología, la religión o las cuestiones históricas vinculadas a este conflicto están las personas, y especialmente las personas inocentes. Este video está dedicado únicamente a los civiles que han muerto en este conflicto y que son en su mayoría palestinos. Es complicado hacer este tipo de capítulos. Quizás para los que están extremadamente polarizados o ideologizados es muy sencillo señalar con el dedo a un solo culpable. En mi caso no puedo sino lamentar el horror y llenarme de indignación ante los atropellos cometidos contra civiles, sea cual sea su nacionalidad. Lo que hizo Hamas el 7 de octubre fue una atrocidad y no creo que tenga justificación alguna, pero lo que está haciendo Israel en Gaza tampoco la tiene. De hecho esto, tener acceso a información fiable y no sesgada es todo un reto a la hora de informarse sobre esta guerra. Las acusaciones provenientes de ambos bandos, replicadas hasta el hartazgo y deformadas por medios parciales y enjambres de militantes en redes sociales, hacen que tener una idea nítida de lo que está pasando sea una tarea complicada. Para empeorar las cosas, la situación de Gaza, aislada del mundo y sumida en el caos, hace que la prensa tenga complicado clarificar algunos acontecimientos, como el del hospital Al-Ali, en el cual un misil todavía sin identificar causó la muerte de cientos de personas. Por supuesto, ambos bandos se apresuraron a acusar al contrario, pero el hecho es que hasta el sol de hoy no se ha tenido acceso a un análisis detallado de los restos de ese misil. Sin embargo, aunque este ataque o ataque accidental, todo depende de la versión que consultemos, no haya sido aclarado, sí queda claro que desde entonces Israel ha cometido varios crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de los palestinos. Entre ellos, cortar suministros esenciales como electricidad, alimentos, agua y gas al inicio de la guerra en octubre como parte del bloqueo a Gaza. Ordenar la evacuación de 1,1 millones de personas del norte de la franja, lo que podría considerarse como un traslado forzoso. Realizar bombardeos sobre torres residenciales, escuelas y locales de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA. Realizar ataques aéreos contra campos de refugiados, entre ellos el de Al-Sati, y contra el mercado del campo de refugiados de Jabalia. El 31 de octubre el campamento fue bombardeado por aviones de combate israelíes y atacado de nuevo el 1 de noviembre, además de otro ataque contra una escuela de la UNRWA en el campo de refugiados de Al-Maghazi. Además, Israel atacó un convoy de ambulancias de la Media Luna Roja que estaba frente al hospital de Al-Shifa. 13 personas murieron y 26 resultaron heridas. Según informaciones del ejército israelí, Hamas busca movilizar miembros y armas a través de las ambulancias, lo cual justificaría, según ellos, estos ataques. Y los mismos razonamientos han hecho desde Israel para otros ataques polémicos, como el del campo de refugiados de Jabalia, ya que supuestamente debajo del mismo se encontraba uno de los cuarteles de Hamas. Por último, desde la ONU aseguran que en lo que va de esta guerra han muerto más periodistas que en ningún otro conflicto en al menos 3 décadas, en un mes. Además, es el conflicto en el que han muerto más trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas en toda su historia. Por su parte, Israel acusa desde hace años a Hamas de utilizar instalaciones civiles como escuelas u hospitales, además de personas inocentes, como escudos humanos que sacrifican para poder difundir propaganda negativa contra Israel a nivel
nivel internacional. También de colocar lanzaderas de cohetes cerca de lugares civiles con el fin de dificultar la labor de la aviación israelí a la hora de eliminarlas. Con este tema, las informaciones rara vez son del todo precisas, y desde ambas partes surgen toda clase de acusaciones, además de desmentirse mutuamente de forma constante. El caso es que desde Israel creen que hospitales importantes como el de Al-Shifa albergan bajo el suelo inmensas redes de túneles en las que se resguardan los atacantes de Hamas. Incluso se cree que bajo este hospital se encuentra el cuartel principal de la organización. Y aunque Hamas niega constantemente estas acusaciones, se sabe que se trata de una organización que reivindica la martirización del pueblo palestino. Incluso se sabe que la organización desanima a los palestinos a evacuar las zonas que Israel avisa está por atacar, asegurándoles que se trata de tretas por parte de la aviación israelí. Hasta hay rumores que aseguran que Hamas está asesinando a los civiles que intentan huir hacia el sur de la franja para escapar de los bombardeos. Desde que la organización llegó al poder, a lo largo de los diferentes conflictos con Israel, han justificado que el alto número de civiles palestinos fallecidos es algo inevitable y útil para su lucha. En 2014, Sami Abu Zuhari, vocero de la organización, declaró en la televisión palestina que despreciaba a los palestinos derrotistas, que criticaban los altos números de civiles muertos como parte de la lucha. Aprovecho para hacer una breve pausa. Sé que normalmente no hago videos así de serios y posiblemente YouTube lo banee por hablar de temas delicados. Te pido que por favor, si te está pareciendo útil, lo compartas con tus contactos para darle difusión. Y si no estás suscrito, me ayudaría mucho que lo hicieras. Normalmente mis videos tienen un tono jocoso, pero siempre surgen temas en los que prefiero prescindir del sarcasmo, la ironía y los chistes para que se entienda la gravedad de los mismos. Así que ya lo sabes, suscríbete y comparte. Durante esta nueva guerra, por cierto, algunas voces críticas han cuestionado que cómo es posible que Hamas, habiendo construido esa extensísima red de túneles bajo tierra, se estima que mide más de 500 kilómetros, no la use para ofrecer refugio a civiles durante los bombardeos. Solo están disponibles para uso militar, lo cual nos dice mucho de cuánto estiman los milicianos de la organización la vida de sus conciudadanos. Los civiles palestinos están a su suerte, porque ni siquiera quien se supone tiene que defenderlos está interesado en hacerlo. Aún así, nada de esto exime al ejército y al gobierno de Israel de los crímenes que está cometiendo. De ser ciertas las acusaciones de que Hamas usa a los civiles como carne de cañón, es indudable que sería una práctica reprobable, un crimen de guerra sin duda. Pero que Israel se excuse en esas prácticas de Hamas para cometer también ellos crímenes de guerra no sirve como justificación. La respuesta a un crimen de guerra no puede ser otro crimen de guerra. Y es que según declaraciones para la BBC del profesor Hans-Joachim Heinze del Instituto para la Ley Internacional en la Paz y en Conflictos Armados de la Universidad Alemana Ruhr-University Bochum, los civiles no están autorizados a participar de las hostilidades y si actúan como escudos pierden la protección que les da su estatus de civiles. Pero los que son forzados a hacerlo siguen siendo civiles y no se los puede atacar. Complicado sin duda saber quién lo hace voluntariamente y quién no, pero en todo caso estoy segura de que los más de 4.000 niños asesinados hasta ahora no se apuntaron de buena gana en eso de ser mártires instrumentalizados por Hamas y asesinados por Israel. Muchos desde Israel aseguran que los civiles palestinos colaboran de buena gana con Hamas. De esta manera intentan justificar su asesinato. El general retirado israelí Yora Eiland, asesor del Ministerio de Defensa, dio unas declaraciones terribles para el periódico Aurora de Israel, en las que asegura que él no hace ninguna distinción entre civiles y milicianos de Hamas y que la respuesta excesiva de Israel no tiene otro propósito que infundir miedo entre los enemigos de su país. Funcionarios activos del gobierno han soltado toda clase de declaraciones a lo largo de este mes que resultan escalofriantes. El general de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, quien es portavoz del ejército, declaró sin ningún tapujo que el objetivo era soltar cientos de bombas, haciendo énfasis en el daño y no en la precisión. O sea, básicamente Israel reconoce que le da lo mismo dónde caen sus bombas o quiénes son asesinados por estas. Mientras tanto, la Unión Europea y Estados Unidos respaldan plenamente a Israel, aún tras los hechos y aún tras declaraciones como estas. Pero no tuvieron reparos en condenar a Vladimir Putin por bombardear zonas residenciales ucranianas. Solo hay una palabra para describir a esta gente:
hipócritas. Y sobre la situación de los hospitales palestinos, que en teoría sirven de refugio para Hamas, hay una tendencia clara desde Israel a aceptar el bombardeo de hospitales por parte de la aviación. En una carta de principios de noviembre, cientos de médicos israelíes firmaron una petición para que se bombardearan los hospitales de Gaza, alegando que se habían vuelto refugios de terroristas y que la población civil había dado su beneplácito para ello, por lo cual no había ninguna razón para protegerlos. Hasta los momentos, casi la mitad de los hospitales de Gaza han cesado operaciones, incluido el único oncológico. La catástrofe humanitaria que se está desarrollando por falta de atención médica, agua y alimentos podría ser devastadora. Por todos estos acontecimientos, muchas voces han comenzado a acusar a Israel de estar cometiendo algo más grave que crímenes de guerra o de lesa humanidad. Acusaciones de un genocidio perpetrado por el Estado israelí están cobrando cada vez más fuerza. El 17 de octubre pasado, un grupo compuesto por 880 expertos en derecho internacional y genocidio publicaron una declaración conjunta. En dicha declaración afirmaron: en calidad de especialistas y profesionales en derecho internacional, estudios de conflictos y genocidio, consideramos necesario alertar sobre la posibilidad de que las fuerzas israelíes puedan estar cometiendo el crimen de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. El 19 de octubre, un total de 100 organizaciones de la sociedad civil, respaldadas por 6 expertos en genocidio, remitieron una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. En la carta solicitaron varias medidas, entre ellas la emisión de órdenes de arresto para funcionarios israelíes en relación con casos que ya estaban bajo investigación en la Fiscalía, la investigación de los nuevos crímenes ocurridos en los territorios palestinos, incluyendo actos de incitación al genocidio a partir del 7 de octubre, la emisión de una declaración preventiva sobre crímenes de guerra y la reafirmación de las obligaciones de los estados conforme al derecho internacional. La carta resaltó que los funcionarios israelíes habían expresado claramente su intención de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio en sus declaraciones, utilizando un lenguaje deshumanizador al referirse a los palestinos. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo al inicio de la guerra y sin tapujos: estamos imponiendo un asedio completo a Gaza, sin electricidad, sin comida, sin agua, sin combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra los animales humanos y actuaremos en consecuencia. Si te ha parecido útil este video, compártelo y cuéntame tus impresiones. ¿Consideras que lo que está ocurriendo es un genocidio? Y recuerda suscribirte si no lo has hecho ya. Gracias por vernos siempre y chao. Están en guerra tras el ataque por sorpresa de las milicias palestinas desde la Franja de Gaza del 7 de octubre. El número total de muertos en la Franja de Gaza asciende a 11.240, según la Oficina de Medios de Comunicación del gobierno controlado por Hamas en la Franja. El número de víctimas incluye 4.630 niños y 3.130 mujeres. La ONU ha asegurado que todos los hospitales del norte de la Franja, salvo uno, están ya fuera de servicio. El brazo armado de Hamas dice estar dispuesto a liberar hasta 70 mujeres y niños retenidos en Gaza a cambio de una tregua de 5 días, incluir un alto el fuego completo y permitir la ayuda y el socorro humanitario en toda la franja de Gaza. Bueno, mis queridos televidentes, bienvenidos hoy al regreso de su programa Mi Medio Oriente Querido. Hoy con un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, como es el conflicto entre Israel y Palestina. Espero que este programa ayude a entender un poco más sobre la historia de lo que ha sucedido a través del tiempo. Los dejo con el doctor José Samir Iskandar, que les va a ahondar sobre el tema. Gracias, doctora. Amigos, estamos de regreso. Estamos de regreso empujados por un tema humanitario, por un genocidio contra una población civil
que es la población que vive en Gaza, que es la población palestina. Si muy bien Hamas tiene una gran parte de culpa, no se justifica lo que está pasando actualmente en Gaza. En este programa nosotros le vamos a traer unos videos sobre la creación de un Estado, que es el Estado de Israel, que fue movido por las grandes potencias. Cuando en 1918 cae el Imperio Otomano por la Primera Guerra Mundial, porque fue derrotado, entran las grandes potencias. Y en aquel entonces las grandes potencias eran Francia y Gran Bretaña. Y había un acuerdo llamado Sykes-Picot. Y el acuerdo Sykes-Picot dividía el Medio Oriente en dos partes. El Líbano y Siria bajo el dominio de Francia, Palestina y Jordania y el resto bajo el dominio de Inglaterra. En 1917, el ministro del Exterior, Balfour, había prometido a los judíos, a la capa alta, los vaqueros, Rothschild, la instalación de un país, de un Estado en Palestina, aprovechando de que Palestina iba a quedar bajo el dominio de Gran Bretaña. Si muy bien el éxodo de los judíos a Palestina no comenzó en 1920, más bien a principios del siglo pasado, inclusive a finales del siglo XIX, el grueso del éxodo o la inmigración judía a Palestina fue intensificado desde 1920 a 1948, cuando fue declarado el Estado de Israel. Ahora, el genocidio, nos llama la atención, ha sido siempre la ruta a seguir por estos gobiernos del Estado de Israel. Aquí no se trata de un presentador de un programa de origen árabe, de origen libanés, que tiene que parar, por supuesto, y con mucha honra, al lado de la causa palestina. Y me paro al lado de la causa palestina, porque desde muy joven y estando en Beirut, veía cómo Israel se cansaba de bombardear al sur del Líbano a los campamentos palestinos que estaban en el sur, en Beirut, inclusive en el norte del país. Y porque vivía en una urbanización muy cerca, en uno de los campamentos emblemáticos, Tal del Zata, donde vivía la pobreza que vivía esta gente. Y siempre tenía la curiosidad, y alguien me dijo, estos señores fueron desalojados de sus casas en 1948. Y cuando fuimos a buscar las cifras, el 80% de la población palestina en 1948 fue sacada y tuvieron que emigrar a los países vecinos, el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Vamos con el próximo video, donde nos habla sobre este genocidio que se está cometiendo hoy contra el pueblo de Gaza, y tanto que ha dicho el gobierno de Israel, quien lo comanda sin duda alguna, un genocida, un asesino llamado Netanyahu, de que en el hospital Al-Shifa, la curación, que es la traducción, estaba en el sótano de esto, y dentro de los túneles estaba el grupo de Hamas. Hace poco entró Israel y el ejército a este hospital y le habían dicho, aquí no había guerreros de Hamas, no sigan bombardeando. Pero como siempre ha sido la tónica, la falta de respeto, de que estos muertes no le duelen, la muerte de los niños, de los ancianos, de las mujeres, siguieron bombardeando, y cuando llegaron no consiguieron absolutamente nada. Pusieron muy bien
muy bien lo dijo la señora del video anterior, un cerco a la población, sin comida, sin medicamentos, destruyeron totalmente los hospitales y cuando llegan a este principal hospital y van al sótano y lamentablemente no había nada, son simplemente ganas de cometer un genocidio, porque tengo el poder y tengo las grandes potencias atrás que me suministra armas sofisticadas y esta gente que está allá son o cucarachas o hormigas y yo hago con su vida lo que me da en gana. Vergonzoso, vergonzoso y 1000 veces vergonzoso. Vamos al próximo video. El conflicto entre Israel y Palestina está aquí, en Gaza. Tanto los medios como el propio ejército israelí han centrado toda su atención aquí. Sin embargo, el 7 de octubre, cuando ocurrieron los ataques perpetrados por Hamas, la atención del ejército y el gobierno de Israel estaba aquí, en Cisjordania, donde las fuerzas israelíes estaban desplegadas desde hace meses para defender todo esto. Y todo esto es la maraña de asentamientos con los que Israel lleva décadas expandiéndose en Cisjordania, y ahogando el espacio entre pueblos y aldeas palestinas, y contraviniendo sistemáticamente el derecho internacional. Por eso, los terroristas de Hamas aprovecharon la baja guardia cerca de Gaza y la valla que les separa de Israel para lanzar el terrorífico ataque. Y por eso tardaron tanto las fuerzas israelíes en llegar a la zona de los ataques. Y aunque Gaza se lleva todo el foco ahora, sobre todo por el desastre humanitario que se avecina, es más que probable que el foco pase de Gaza a Cisjordania más pronto que tarde. Porque por un lado es el territorio que realmente le interesa al sionismo judío, la tierra prometida, la región bíblica que Dios les dejó en herencia. Y a la vez es la tierra del expolio palestino, el territorio donde a los palestinos no se les permite formarse como nación, y donde podría desatarse el siguiente foco de violencia. Este es el mapa de lo que hoy conocemos como Israel y Cisjordania. Pero este otro es el mapa que el sionismo ve cuando mira al mapa. Estas son las regiones de Judea y Samaria, lo que se considera la cuna del pueblo judío. Una región que está ocupada por Cisjordania. Aunque más que ocupada, podríamos decir que es donde más de 1 millón de palestinos acabó viviendo inevitablemente cuando fue expulsado en 1948 del resto del territorio. Y es que para empezar lo más al grano posible, Israel renegó de Cisjordania y también de Gaza en 1967. Ese es el año en el que se produjo la conocida Guerra de los 6 días, en la que Israel llegó a ocupar Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, además de la península del Sinaí y los altos del Golán. Para muchos, la victoria era una señal divina que hacía realidad el retorno del gran Israel. Por fin Israel recuperaba las tierras de Judea y Samaria, las cunas de la civilización judía. Sin embargo, al contrario de lo que se podría pensar, el país se dividió entre los territorialistas, que querían conservar la tierra prometida reconquistada, y los más preocupados por la sociología, que no veían cómo encajar a los millones de árabes de los territorios conquistados en su idea de un Estado judío. Así Israel devolvió el Sinaí a Egipto y aceptó que más de 1 millón de palestinos expulsados allí en 1948 tras la guerra se quedaran en Cisjordania, en un territorio que quedó delimitado por lo que se llamó la Línea Verde, que fue la línea negociada para el alto el fuego, no propiamente una zona limítrofe. Sin embargo, el plan de Israel se fue definiendo con su estrategia de hechos consumados. Ya el 1 de agosto del 67, menos de 2 meses después de que comenzara la ocupación, Israel declaró 9 grandes extensiones de tierra en el Valle del Jordán como zonas militares cerradas. En septiembre del 67, el gobierno israelí establecía el primer poblado colono, aquí, aunque para evitar problemas legales lo definieron como un asentamiento paramilitar. En el transcurso de los primeros 10 años de la ocupación, Israel estableció casi 30 asentamientos en Cisjordania, donde llegaron un total de 4.500 personas. Esos asentamientos en un primer momento se erigen en zonas estratégicas, es decir, en el Valle del Jordán, en la zona de la Línea Verde y en torno a Jerusalén, sobre todo en la época del Partido Laborista, pero a partir de la victoria en el año 77 del Partido Likud, empieza también a situarse entre las propias ciudades palestinas, incluso
en el corazón de ellas, ¿no? Como ocurre en Hebrón. En un primer momento apenas eran unas decenas de miles. Hoy en día hay cerca de 650.000 colonos viviendo en los territorios ocupados palestinos, donde algún día los palestinos aspiran a construir su Estado independiente y soberano, es decir, los territorios que Israel ocupó durante la Guerra de los 6 días. Hoy en día, para hacernos una idea, una décima parte de la población israelí vive en colonias, en asentamientos construidos sobre los territorios palestinos que son contrarios al derecho internacional. Y el proceso solo ha hecho que crecer, a pesar de la presión internacional, que se refrendó en esta resolución de la ONU de 1979, que ya declaraba inválidos e ilegales todos estos asentamientos. En las décadas de los 80 y los 90, Israel fue construyendo decenas de carreteras a lo largo de rutas que facilitaban el acceso a los asentamientos judíos sin tener que viajar a través de ciudades y pueblos palestinos. Y los palestinos, ahogados por esta situación, terminaron por rebelarse, dando lugar en el 87 a lo que se conoce como la Primera Intifada, una escalada de violencia que duró 6 años y a la que murieron más de 4.500 palestinos y más de 1.100 israelíes. Y el conflicto no descendería hasta la llegada de los acuerdos de paz de Oslo. En 1993, los líderes judío y palestino firmaron unos acuerdos según los cuales Cisjordania quedaba dividida de manera provisional en 3 zonas diferenciadas: el área A y el B, bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, y ahí se incluyen los principales núcleos de población palestinos, aislados y rodeados por el área C, que ocupa el 60% del territorio total, y que es donde se encuentran todos los asentamientos israelíes. Y básicamente las empresas palestinas tienen vetado el acceso a permisos para construir o explotar estas tierras. Los acuerdos de Oslo consiguieron frenar la construcción de asentamientos, eso sí, pero esto no significó que no siguieran apareciendo. De hecho, en los siguientes años se establecieron alrededor de 100 nuevos asentamientos en toda Cisjordania, que supuestamente eran ilegales, pero sobre los que el gobierno israelí no actuó durante los años. Además, en 2004, inició la construcción de la llamada Barrera Israelí en Cisjordania. Es un proyecto de muros y vallas que sigue en construcción y que debería extenderse unos 721 kilómetros. Al finalizarse, se calcula que un 10% del territorio de Cisjordania quedará del lado israelí del muro. Y aunque la Corte Internacional de Justicia de La Haya ya lo declaró ilegal y ha instado a que se desmantele, el proyecto completo ya avanza en un 65%. Es muy importante precisamente contar que esas colonias están unidas entre sí por carreteras de uso única y exclusivo para los colonos o para el ejército israelí. Los palestinos no pueden estar en ellas. Hay muy diferentes tipos, ¿no?, de colonias, desde algunas que apenas son unos cientos de personas a algunas que son grandes urbes habitadas por 60 o 70.000 personas, ¿no? Sobre todo las más pobladas están en el entorno de Jerusalén Este. Los palestinos quieren que algún día Jerusalén Este se convierta en la capital de su eventual Estado. Israel a toda costa intenta impedirlo creando una construcción de asentamientos en círculos concéntricos para separarla. Y desde que en 2014 se rompieron las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes, el ritmo de construcción de asentamientos se volvió a relanzar, siendo 2023 el año con mayor número de licencias de construcción desde 2012. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas ha contabilizado en 2023 hasta 645 obstáculos de movimiento en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Un 8% más que en el último conteo hecho en 2020. Esto contabiliza desde checkpoints israelíes fijos y móviles en las carreteras, hasta barricadas o barreras de tráfico, todo controlado por el ejército o fuerzas de seguridad privadas. Los palestinos tardan a veces horas en pasar por estos controles y muchas veces ni siquiera obtienen la aprobación para pasar. De hecho, muchos agricultores solo tienen acceso un par de veces al año a las tierras que quedaron en territorio de Israel. Y los asentamientos israelíes han pasado de ser pequeñas aldeas o apenas un montón de caravanas a convertirse en ciudades de 40, 50 o 60.000 personas. Y a pesar del riesgo que supone vivir en estos asentamientos, miles de colonos están dispuestos a arriesgarse. Hay desde muchas personas civiles sin un alto compromiso político que acuden a los asentamientos porque tienen mejores condiciones de financiación y de acceso a esa vivienda, hasta algunos asentamientos que son hogar de sionistas religiosos que creen que la zona es su derecho de nacimiento bíblico.
el precio de la vivienda en Jerusalén, en Tel Aviv, es elevadísimo y aquí tienen unas condiciones mucho más favorables para adquirir vivienda, incluso préstamos por parte del Estado. Entonces, es una población colona nacionalista y mesiánica, muy militante, muy armada, que incluso hostiga a las poblaciones palestinas, persigue a los agricultores, tala los árboles, ¿no? Destruye sus cultivos. Incluso en los últimos 2 años pues ha hecho cerca de 40 pogroms, ¿no? Contra localidades palestinas, entre otras cosas porque los sectores ultranacionalistas, al contrario que en el pasado, ahora sí que tienen representación dentro del gobierno. Hay varios colonos ultranacionalistas mesiánicos pertenecientes a un partido que se llama Poder Judío y otro partido que se llama Nacionalismo Religioso, que hoy en día ocupan altos puestos dentro del gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu. Incluso uno de ellos es responsable, ¿no?, del Ministerio de Seguridad Interna, nada más y nada menos, que es quien debería, ¿no?, proteger, ¿no?, a la población local, ¿no? Pues está en manos de un nacionalista religioso mesiánico que aboga directamente por la expulsión de la población palestina de sus hogares. Entonces, esa es la situación sobre el terreno que nunca antes se había dado, ¿no? Nunca como en el pasado habían dispuesto de tanto poder como disponen hoy en día. Bueno, hablando un poco de lo que vimos en el video anterior, la primera intifada, que en árabe significa sacudida, agitación o revuelta de las piedras, recibe este nombre por la notoriedad que cobraron las piedras como elemento de defensa de los jóvenes palestinos en contra del ejército israelí. Fue un movimiento popular en Palestina en contra de las fuerzas israelíes con el objetivo de poner fin a las asfixiantes condiciones sociales en que vivían los palestinos. Una gran tasa de desempleo, restricciones de movimiento, la represión sistemática a toda la población por parte de las fuerzas de ocupación, la negativa de reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, así como la oposición a la construcción de estructuras estatales en Palestina. En suma, la ausencia total de posibilidades reales de un futuro digno para los palestinos fueron los catalizadores de esta sublevación caracterizada por acciones de desobediencia civil generalizada en contra del poder ocupante. Qué bien. Creo que tenemos un mensaje de una... Sí, tenemos un mensaje de una de nuestras fieles oyentes. Buenas noches, doctor Iskandar, saludos a la doctora Ivette y bienvenido de nuevo a su programa Mi Medio Oriente Querido. Me da mucha tristeza lo que están viviendo esos países del Medio Oriente, Israel, Palestina, porque los más afectados por esa guerra son sus habitantes, los niños, ancianos. Dios tenga misericordia de ellos. Feliz noche. En especial saludos a Sumile y a Yurina. Y sin dejar de lado a la señora Laura, mi hermana, que siempre... Otra fiel televidente. Es verdad. Cuando vimos el video sobre Cisjordania, me llamó la atención que el núcleo de un Estado para que la gente pueda vivir en paz en el Medio Oriente, que pueda ser el núcleo del Estado palestino y para que haya paz definitiva. Ellos hablaron del acuerdo de Oslo y después de Camp David, pero básicamente el acuerdo de Oslo, donde estaba Bill Clinton, donde quedaron en que Cisjordania, y Cisjordania es la parte fronteriza con Jordania, es toda la frontera, Gaza está en el sur, tiene el límite con Egipto, con el desierto de Sinaí, aunque no haya comunicaciones con ellos, se podía formar el núcleo de lo que llama el Estado palestino. Cuando, si nos vamos a revisar el video que acabamos de ver, el 60% de Cisjordania queda en manos de Israel. El resto
18, 20 en manos de los árabes, en este caso, de lo que fueron las autoridades palestinas, antigua OLP, que comandó Yasser Arafat, y ahora está Abu Mazen, por cierto, muy geriátrico, y no se le escuchó mucho la voz, muy lamentable. Y Israel está acercando a Jerusalén, y específicamente a Jerusalén oriental, para quedarse con Jerusalén como capital del Estado de Israel y dejar de lado a Tel Aviv, que es la capital actual. Vamos a ver este tema hermoso dedicado a Palestina. Adelante, por favor. الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله يا طير الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله ومروعة غاسي بوسلي راملها أهلنا شامة ورجالها جبارة والقدس العاصمة والأقصى عالمها شاء الله يا ربي تجمعنا بديارة يا طير الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله فلسطين يا أمي ويا روحي فلسطين بكفيك جروحي فلسطين لا تكلي ولا تنوحي فلسطين يا دوا لجروحي فلسطين يا أمي ويا روحي فلسطين بكفيك جروحي فلسطين لا تكلي ولا تنوحي فلسطين يا دوا لجروحي فلسطين كرمالك بنقاتل والأحرار عتراب القوافل فلسطين كرمالك بنقاتل والأحرار عتراب القوافل شعبك صار على المنابر بالرايات لوح يما لوحي فلسطين يا أمي ويا روحي فلسطين بكفيك جروحي فلسطين لا تكلي ولا تنوحي فلسطين يا دوا لجروحي فلسطين يا أمي ويا روحي فلسطين بكفيك جروحي فلسطين لا تكلي ولا تنوحي فلسطين يا دوا لجروحي جفرة وهي الرابع ربع المراتيني شلال ينبع نابع بربوع فلسطيني لما يغيب القمر تضوي الشراييني وتزخ زخ المطر فوق ارض الحرية جفرة وهي الربيع ربع المراتيني شلال ينبع نابع بربوع فلسطيني لما يغيب القمر تضوي الشراييني وتسخ زخ المطر فوق أرض الحرية جفرة وهي الرابع ربع المراتيني شلال ينبع نابع بربوع فلسطيني لما يغيب القمر تضوي الشراييني وتزخ زخ المطر فوق أرض الحرية
a hablar ahora un poco sobre la declaración de Balfour. Tomó su nombre de Arthur Balfour, el entonces ministro de Exteriores británico bajo el gobierno de Vic Lloyd George, miembro de las altas esferas británica, rico e intelectual. Tan pronto terminó sus estudios en la Universidad de Cambridge, ingresó al Parlamento como representante del Partido Conservador. De origen escocés, Balfour llegó a ser primer ministro del Reino Unido entre 1902 y 1905 y dedicó una parte importante de su carrera a los asuntos relacionados con la política exterior de su país. Balfour impulsó la idea de que el gobierno británico debía darle un claro respaldo al sionismo, un movimiento político nacido en Europa a finales del siglo XIX que buscaba la creación de una nación judía en lo que entonces se conocía como Palestina y que para los judíos era la antigua tierra de Israel. Así es, antigua tierra bíblica, porque allí escuché, aquí fue mi nacimiento bíblico, término que nunca terminé de entender cuál es el nacimiento bíblico. O sea, hace 2000 años estuvieron los judíos, estuvieron también los cananeos, que son los abuelos de los palestinos, pero nadie habla de un nacimiento bíblico. Mi hijo, mi padre emigró en 1952, mi nacimiento fue en San Juan de los Morros, pero no fue en el Líbano. Eso del nacimiento bíblico no lo termino de entender, y eso es lo que nos está trayendo todo este desastre que estamos viendo actualmente. Esa tierra es nuestra porque ahí está en la Biblia. Le traemos un documental muy interesante con el término de Al-Nakba. Al-Nakba es un término que pega fuerte en la psicología del mundo árabe porque fue la derrota más amarga que han tenido, porque Israel en 1948 declaró su independencia, su formación, y los países vecinos, por supuesto, trataron de defender a los palestinos, pero entre comillas, porque tenían gobiernos, algunos bien corruptos, entregaron falsas armas a sus soldados y terminaron derrotando. Es un documental bastante largo y por cuestión de tiempo vamos a colocar una primera parte y el resto en el próximo programa. Creo que tenemos un mensaje antes de ir a la primera parte. Sí. Doctor, qué bueno tenerlo otra vez en nuestras pantallas televisivas con sus gratas historias. Estamos en sintonía, Brañecito y yo. Saludos a Julia y a Brañecito. Qué bien, a los Ok, amigos, entonces vamos a ver juntos la primera parte de Al-Nakba o el desastre. Adelante. لم تبدأ نكبة 48 قبل 60 عاما، بدأت سياسياً قبل أكثر من 200 عام. عام 1799 استعصت هذه الأسوار هنا في عكا على نابليون، فاتجه تفكيره الاستعماري ضد توسع بريطانيا ووجه نداءً إلى يهود العالم.
O Israelites, rise up. This is the moment. France is extending its hand to you with the legacy of Israel. Rush to reclaim your position amongst the peoples of the world. Napoleon's appeal made headlines in the French press, but Napoleon was defeated. The only memory of him left in Acre is a statue that bears his name erected at the top of a hill. Yet Napoleon's idea of creating a Jewish presence in the region did not die. 40 years later, Britain revived the plan in response to Muhammad Ali's attempts to unify Egypt and Syria. In 1840, the British Foreign Secretary Lord Palmerston wrote to his ambassador in Istanbul, "You have to convince the Sultan and his entourage that it is high time to open Palestine for the immigration of Jews." The number of Jews in Palestine at that time did not exceed 3,000. At the head of the Jewish community's response to the British initiative was Baron Edmund de Rothschild. He visited Palestine on 4 occasions to explore investment opportunities and spent over 14 million francs to establish 30 Jewish settlements. The most important amongst these was Rishon LeZion, which raised this flag in 1885 while Palestine was still under Ottoman rule. Today, the remains of Baron Rothschild lie in a mausoleum near Haifa, where Israeli children come to learn about a wealthy man who supported Israel over 100 years ago. In 1885, the term Zionism was first coined by the Austrian writer Nathan Birnbaum. The aim of Zionism was settlement in Palestine. The word Zionism is derived from Zion, the name of a hill in Jerusalem. طبعا كان في طائفة يهودية في البلاد تحت الحكم العثماني، بس هذا ما كانوا صهاينة، هم كانوا يهود محليين. أما اليهود اللي أجوا من أوروبا، خصوصا من شرق أوروبا هذيك الوقت في أواخر القرن 19 كان بدهم يبنوا صهيوني يهودي جديد. In 1896, the Zionist journalist Theodor Herzl published his book, The Jews' State, written in German. But the Jews of Europe were dreaming of immigrating to America. This is why Dr. Max Nordau, Herzl's right-hand man, sent 2 eminent rabbis to visit Palestine. They sent back a reply of only one line that read, "The bride is beautiful, but she is married to another man." Nordau understood that Palestine was not, as Herzl said, a land without people, but a land with a people that had lived there for thousands of years. The following year, Nordau and Birnbaum participated under Herzl's leadership in the first Zionist Congress in the Swiss city of Basel. The Congress adopted a program for the establishment of a recognized homeland for the Jewish people in Palestine. إنما هرتزل بدأ يدعو رسميا وعلنا لإقامة هذا الكيان، وثانيا اتصال بدول العالم الكبرى آنذاك في أوروبا بشكل خاص حتى تحمي واحدة منها تحمي هذا الكيان. فهرتزل هو أبو الدولة الصهيونية ما في شك، لكنه ليس مبدع الفكر الصهيوني. عادة الدول الكبرى هذه تكون بينها تنافس مصالح، يعني كيف استطاعت الدول الأربع الكبرى في ذلك الوقت يعني أن تدعم كلها فكرة الصهيونية؟ هو ما عقد مؤتمر لهذه الدول معا واتفقت الدول على دعمه. هو كان يثير تنافس بين دولة وأخرى،
كان يكذب على دولة أنه أنا سأكون معكم إذا أسستم دولة إسرائيل ضد الدول الأخرى. أنا أؤمن مصالحكم على حساب مصالح الدول الأخرى. Britain reiterated its interest in establishing a Jewish state when its Prime Minister Campbell Bannerman announced that it would be important to establish a strong foreign presence close to the point where the Mediterranean was linked with the Red Sea. He added, "We should install in this region near the Suez Canal a force hostile to the people of the country and friendly to the European countries." بحيث أن هذا الجسم يكون معتمد على الاستعمار الغربي ويعتمد على الأوروبيين. هذا الجسم ضمان بقائه أن يكون ما حوله ضعيفا. في كمان فكر عند الأوروبيين إنه اليهود مقربين لهم أكثر من العرب، وإذا تكون هون دولة يهودية بيكون أفضل إلهم. In 1907, the British chemist and member of the World Zionist Organization, Chaim Weizmann, visited Palestine for the first time to establish a company in Jaffa to develop the land of Palestine. This was supported by the Rothschilds to systematically purchase lands in Palestine. Within 3 years, a major deal was struck. The Jewish National Fund bought over 200,000 dunams in the Marj bin Amma plain of northern Palestine. The seller was the Lebanese Sursok family, who were living in Europe, who had bought their land from Ottoman officials. The deal provided for the eviction of tens of thousands of farmers then living on the land. أكثر من 60,000 فلسطيني في منطقة مرج بن عامر. إذا كانت النكبة تعني ترحيل الإنسان الفلسطيني من أرضه والاستيلاء على أرضه في القوة ضمن هذول المركبين، فحقيقة النكبة بدأت عشرات السنين قبل 48. A more drastic form of colonialism than the average classical European colonialism, in the sense that their purpose was actually not so much only to exploit the locals, but to drive them out. From the very early moment, the Zionist movement targeted Palestine as the place for Jewish independence and statehood, and it was clear that there were Palestinians on the land. The Zionist leaders and common people alike got used to the idea that the only way of making Palestine a Jewish state is by causing the Palestinians to leave. إخلاء الفلاحين هو تطبيق للمبدأين، من ناحية الاستيلاء على الأرض تسمى تهويد الأرض، وثانيا العمل العبري وهو الاستعاضة عن فلاحين عرب بيهود إما من شرق أوروبا، وفي حالات أخرى عندما قل العدد استعانوا بيهود من اليمن. The Jewish militia, known as Hashomer, was established to protect the Jewish settlements. The Jews held demonstrations to demand the recognition of Hebrew as an official language under Ottoman rule. العربي والفلسطيني كان واعي من اليوم الأول لمفهوم الصهيونية. هي حركة عنصرية تبحث عن رأس مال لاستعمار أرض وتوظيف البعد الديني لجعلها وطن لمن تبقى منها يهود العالم في هوية وكيان ومستقبل سياسي. هذا الوعي كان واضح جدا عن نجيب عزوري، كان واضح جدا عن نجيب نصار. The Palestinian pharmacist Najib Nassar published the newspaper Al-Carmel in Haifa to draw attention to the ambitions of the Zionists, saying that the Jewish state would be a poisonous dagger in the heart of the Arabs. Al-Carmel was a small newspaper that Nassar produced together with his wife Sataj Bahai. However, he was victimized by the Turks and was assaulted, harassed and imprisoned. خلال الحرب البريطانيين كان يفكروا عن الموقع، يعني فلسطين على قرب من قناة السويس
ودور بريطانيا في مصر آنذاك كان يدل على دور خاص لبريطانيا في فلسطين، ورأوا في اليهود وفي الحركة الصهيونية شريك في أمر استراتيجي استعماري. In 1915, a secret memorandum was presented to the British cabinet under the title The Future of Palestine. This was drafted by Herbert Samuel, the first convinced Zionist to be a minister in the British government. According to his memorandum, it is certain that the time is not ripe to establish an autonomous Jewish state in Palestine. Therefore, Palestine should be placed under a British mandate after the war. Under British rule, facilities would be given to Jewish organisations to purchase land and to found colonies, and Jewish immigration would be given preference. We should place 3 to 4 million European Jews amongst Mohammedans. Samuel's recommendations were taken into account in the secret British-French agreement, Sykes-Picot, which was named after its two architects, British politician Sir Mark Sykes and the French diplomat François-Georges Picot. It opened the way for the establishment of a Jewish state. احنا لو جزء من أرض الشام، ما احنا جزء من فلسطين، جزء من الشام. احنا اللي قسمناها، مش سايس-بيكو. قرفنا الإنجليز وحكينا عنهم وسايس-بيكو وغيرها. بس لازم نعرف هذا الحكي انه اللي قسم ارضنا خطط عشان يجيب لنا. Mark Sykes was a close friend of Chaim Weizmann. Before the signing of the Sykes-Picot agreement, the two men exchanged correspondence that clearly indicated Sykes' support for the Zionist movement. Just a year later, in 1917, the British cabinet, headed by British Prime Minister David Lloyd George, pledged to establish a homeland for the Jews in Palestine. The pledge came in the form of a letter from the British Foreign Secretary Arthur Balfour addressed to the Zionist leader Lord Rothschild. بالفور كان يمثل الحكومة البريطانية، ولما كتب رسالته إلى لورد روثشايلد كان يكتب باسم الحكومة البريطانية. روثشايلد كان يلعب دور شخص في اللوبي ليشجع الحكومة البريطانية أن تأخذ سياسة معينة بالنسبة إلى دور اليهود في فلسطين. فكان يمثل الحركة الصهيونية، ووراء كلهم خايم وايزمان اللي كان المسؤول بالنسبة للورلد زاينست اورجانيزيشن أو المنظمة الدولية الصهيونية. واللي شارك في صياغة الوعد يعني. نعم. Britain had no moral or political or legal right to promise the land that belonged to the Arabs to another people. So the Balfour Declaration was both immoral and illegal. 1 month after Balfour's pledge, the Zionist achievement was celebrated at a ceremony in London. Speakers included Lord Rothschild, Herbert Samuel, Mark Sykes and Chaim Weizmann. A few days later, the British Army commanded by General Edmund Allenby occupied Jerusalem. Entering the Holy City alongside Allenby was a Jewish military unit established under British auspices. One member of this unit was to become a familiar face in the future, David Ben-Gurion. The unit also included Zeev Jabotinsky and Nehemiah Rabin, father of Yitzhak Rabin. Within a month, General Allenby received his friend Chaim Weizmann in Jerusalem. The number of Jews in Palestine at this time was 50,000, amidst 500,000 Arabs. Jews made up less than 10% of the population.
As World War I ended and preparations for the Paris Peace Conference were underway, the President of the United States, Woodrow Wilson, sent a committee to the Middle East to explore the Palestinian situation. Headed by the academic Dr. Henry King and the politician Charles Crane, the committee presented a report which recommended, if the President Wilson's principle of self-determination is to rule, and so the wishes of Palestine's population are to be decisive as to what is to be done with Palestine, then it is to be remembered that the non-Jewish population of Palestine, nearly 9/10 of the whole, are emphatically against the entire Zionist program. And this is shared very generally by the people throughout Syria. The officers generally thought that a force of not less than 50,000 soldiers would be required even to initiate the program. That of itself is an evidence of a strong sense of the injustice of the Zionist program. In view of all these considerations, the project for making Palestine distinctly a Jewish commonwealth should be given up. The King-Crane report fell on deaf ears. At the Paris Peace Conference, Britain was represented by Prime Minister David Lloyd George and Arthur Balfour. The Zionist delegation was headed by Chaim Weizmann, who presented a map showing the area of the Jewish homeland proposed by the Zionists. This included both Palestine and the east bank of the Jordan River, as well as southern Lebanon and Quneitra in Syria. At the conference, General Allenby and David Lloyd George outmaneuvered Prince Faisal bin al-Hussein. Weizmann and Faisal signed what became known as the Faisal-Weizmann Agreement. The real architect of this document was the British Colonel Thomas Edward Lawrence, also known as Lawrence of Arabia. Faisal signed, but he wrote a reservation in his own handwriting that the agreement could not be implemented unless the Arabs gained their independence. الحركة الصهيونية من 1819 تقريبا فهموا إنه التركيز على السياسة الخارجية ما بكفي. يعني مضبوط لنا علاقات كتير كويسة في لندن، في لنا مكتب في نيويورك وواشنطن، ولنا ناس في برلين وفي باريس والى اخره. بس احنا فيهم ناس واحنا لازم او نتفق معهم، بس نيجي لإشي معهم لازم ناخذهم بعين الاعتبار على الاقل. و1919 اسسوا مركز استخباري للحركة الصهيونية 1919 وكانوا ناس يعني أنا ذكرت إنه كان في علاقات في كتير من المناطق علاقات منيحة بين اليهود والعرب، وكان في يهود كانوا الجيل الثاني هون، يعني إذا أبوهم إجا لهون في 84 1884 86 هم ينخلقوا هون ولدوا هون، وكانوا يحكوا عربي ويركبوا فرسان ويروحوا عند العرب، وكان عندهم أصحاب عرب وصاروا يلموا معلومات. وشو المعلومات؟ معلومات من نوع واحد، معلومات سياسية. شو الرأي العام؟ هل بدهم يوافقوا مع المشروع الصهيوني أو لا؟ وين في أراضي فاضية؟ وين في ناس ممكن يبيعوا أراضي لليهود؟ هذا كان الإشي الثاني. حكي الثالث بنقدر نقول كان إذا في خطة لمهاجمة يهود بمنطقة معينة، يكون واحد يقول لك يعني جماعة قعدوا عندنا وحكوا بكرة بدنا نروح عن مستوطنة معينة ومع بارودة، يروح يحكي لأصحابه اليهود. In 1920, the first British governor for Palestine was appointed. London selected the Jewish Zionist Herbert Samuel as the first British High Commissioner for Palestine. Samuel arrived to implement what he had proposed 5 years earlier, to prepare Palestine to become a Jewish state. Samuel was a friend of General Edmund Allenby, and correspondence exchanged between the two indicated complete agreement over Britain's role. The second clause of the British Mandate document approved by the League of Nations had stipulated that
The British mandatory shall be responsible for placing the country under political, administrative and economic conditions that will secure the establishment of the Jewish national home. On his first day on the job, Samuel made Hebrew an official language of Palestine, alongside Arabic and English. The letters E and Y were added to the word Palestine in Hebrew as an abbreviation of the words Eretz Yisrael, meaning land of Israel. هربرت صامويل تحت إشراف الانتداب البريطاني هو الذي خلق إسرائيل قانونا، وضع القوانين حوالي 100 قانون لكي يمكن تسريب الأراضي العربية إلى يد اليهود. ثانيا سمح لليهود بأن يكون لهم نظام تعليم منفصل عن نظام حكومة فلسطين، وبنوا أيضا نواة وزارة الطاقة لأنه عملوا محطات كهرباء لهم، وأيضا وزارة الأشغال ووزارة المياه. وأهم ما عمله الإنجليز أن سمحوا لهم بأن يكون لهم جيش منفصل. أنا أتكلم عن 1920. وهربرت صامويل وهو نفسه بيقول أنا سوف أعمل على تطبيق روح تصريح بلفور. بن غوريون يقول عنه أنه اليهودي الصالح، وايزمان يقول نحن الذين عيناه. وايزمان Britain provided the muscle under which they could simply emigrate. I mean, they couldn't have immigrated were it not for the British presence, because the crucial battle in the early stages was simply getting Jews into Palestine and acquiring land. They couldn't have done that without British government's sponsorship. الانتداب البريطاني أخذ أهم شيء البشاع والمتروكة والمملوكة للحاكم وملكها للحركة الصهيونية في مستوطنات فورا. السلطة البريطانية كانت تعطي منح أراضي لليهود حتى يسوي كبوتسات وهالشغلات هاي كلها، واحنا نشوف هالأشياء مش ما نشوفها لكن ما نوعاهاش. يعني أنا في جيلي كان داخل وحموا الوكالة اليهودية التي كانت شبه حكومة لليهود أيام الانتداب، وأعطوها كل المساعدات العسكرية والمادية، وساعدوها على إخفاء نفسها. فهي مهارة صهيونية، مؤامرة بريطانية، وإلى حد ما وآسف أن أقول غباء أو بساطة عربية فلسطينية. As Britain sided with the Jews, increasing numbers of Palestinian farmers who were expelled from farmlands began to form revolutionary groups in rural areas. In 1921, Palestinians organized large demonstrations against the immigration of the Jews. At that time, the Palestinian leadership was in effect hereditary within one family, the Grand Mufti of Jerusalem. Amin al-Husseini inherited his position at the age of 25, following the death of his brother Kamil, who had in turn succeeded their father, Tahir al-Husseini. The leadership sent successive delegations to London to discuss the Palestinian question. الحركة الوطنية الفلسطينية في الوقت كانت تعمل على أن تجمع الصيف والشتاء تحت سقف واحد، الحفاظ على صداقة بريطانيا في جانب ومعاداة الحركة الصهيونية في جانب آخر، وهذا لا يمكن أن يستقيم. نخبة دقيقة جدا رقيقة جدا بالعدد يعني وبالتعليم تقابل نخبة إمبراطوريات. يعني اليهود في بداية القرن العشرين نخب إمبراطوريات فعلا. يعني تقريبا في كل منطقة وكل لقاء للمؤسسات الفلسطينية اللي أسست هذيك الفترة، اللي مثلا اللجنة المسيحية المسلمية وكل المؤسسات والمجلس الإسلامي أعلى والهيئة الإسلامية، كل المؤسسات بعد كم من ساعة من الجلسة كان في تقرير لليهود هيك وهيك حكوا هذا رأيه هيك وهذا ممكن تشتغلوا معه، هذا عدو إلكم وهذا ممكن تشتروا بالمال وإلى آخره، والتقارير يعني موجودة بالأرشيف الصهيوني. On the ground, work
hemos llegado al final de este programa por cuestiones de tiempo, ¿no? Tuvimos que reducirlo un poco. Bueno, saludos, aquí que tenemos dos mensajes. Excelente programa, muy interesante. Saludos a otra televidente, como mi madre María Antonia González Rusenó y a César González y Tesalia González. También debo dar las gracias a Falondreín States, que estamos también en sintonía de nuestro programa, y todas aquellas personas que siempre han estado pendientes de mi Medio Oriente querido. Bueno, los esperamos como siempre el próximo miércoles a las 6 de la tarde por su canal Siempre TV con su programa Mi Medio Oriente Querido. Espero les haya gustado el programa del día de hoy y haya aclarado muchas dudas que tendrán muchas personas al respecto con este conflicto. Lo dejo con el doctor Iskandar para que se despida. Gracias mil. De vuelta con un tema muy interesante porque nos lleva a la raíz a este problema álgido de la entrada de los judíos a principios del siglo pasado. Y hay algo interesante, era el 10% en 1920 de la población en Palestina, y rompe muchas cosas que vemos en los medios de comunicación, en estos artículos que nos mandan en WhatsApp, donde ellos recalcan que Palestina no existía como tal, no existía un pueblo palestino, y tratan de confundir al medio mundo diciendo como era un desierto, tierras baldías. Ellos entraron y la ocuparon, y sin duda es un estado próspero. Sin duda es un estado próspero, pero se hizo sobre la tragedia de todo un pueblo que en 1948 tuvo que salir, dejar a su tierra. Además, dinamitaron las casas, lo obligaron a vivir en las peores condiciones, como lo son los campamentos palestinos en todos estos países vecinos, el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Los espero la próxima semana para seguir con este interesante tema. Gracias por estar en su sintonía. Hasta la próxima.
علا